السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اکانومی ان فوکس. میں ہوں مونا عالم. بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا انعقاد ہم نے دیکھا کہ بیجنگ میں ہوا، جسے 29 ممالک کے سربراہان نے گریس کیا، یعنی کہ ایک میگا ایونٹ جو کہ چائنا کے چین کے اس ویژن کو دہراتا ہے یا ری آئٹریٹ کرتا ہے جو انٹیگریٹڈ اکنامک پراسپیرٹی اور انٹیگریٹڈ اکنامک گروتھ پر مبنی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے اس سے مزید ہائی لائٹ ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ اس فورم کے ذریعے، اس فورم کو پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے گریس کیا، ہیڈ کیا انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو جو کہ بیجنگ میں موجود ہے. چاروں جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی ساتھ میں ان کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود رہے اس پورے ڈیلیگیشن میں، اس پورے فورم میں جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی فیڈرل منسٹرز تھے، اسٹیٹ منسٹر آف آئی ٹی بھی موجود تھی، فیڈرل منسٹرز بھی ہم نے دیکھے، ان کی بھی شرکت اس پورے فورم میں سامنے آئی. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ہمراہ ان کے ڈیلیگیشن میں بیشتر خطے کے جو ممالک ہیں، جنرلی اسپیکنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے فورم سے، اس پورے انیشیٹو سے خوش نظر آ رہے ہیں. ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جس کا افتتاح اور جس کا آغاز پاکستان کے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے ہونے جا رہا ہے اور بلکہ ہو چکا ہے. بیشتر ممالک اس پورے فورم میں بھی، بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں بھی ان کی جو پارٹیسپیشن تھی، ہول ہارٹیڈلی انہوں نے اس جیسچر کو ویلکم کیا چین کی طرف سے. لیکن کچھ بھارت جیسے، انڈیا جیسے ایلیمنٹس تھے یا ممالک تھے جنہوں نے اس پرٹیکولر منصوبے کو خاص طور پہ اس پورے فورم کو بوائیکاٹ کیا. اس کی وجوہات بھی مزید جانیں گے. ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے اسٹیٹ لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کی اپوزیشن کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے اس طرح کا جو رویہ ہے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اس کے کیا جواز ہیں اور ان کی طرف سے جو پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی ہے، ظاہر ہے اٹس ناٹ گوئنگ ڈاؤن ٹو ویل ود انڈیا، اس کے بارے میں بھی مزید بات کریں گے. لیکن نن دا لیس اس لارجر گڈ میں ہم جانتے ہیں کہ سی پیک چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ، اس کا جو آغاز ہوا ہے ون بیلٹ ون روڈ ویژن کے تحت، چین کے زنکیانگ پروونس کو پاکستان کے گوادر پورٹ سے لنک کرتا ہوا یہ پورا منصوبہ ہے. اور نہ صرف یہ ایک لنکیج ہے بلکہ اس لنکیج کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں تمام جتنے بھی صوبے ہیں سی پیک کے تحت وہاں پر منصوبے موجود ہیں اور تمام منصوبوں کے ذریعے تمام صوبوں میں بالکل ایک وہاں پر جو بھی ان کا انڈیجنس پوٹینشیل ہے اس کو ہارویسٹ یا ہارنیس کرنے کے لیے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ایم کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اسی طرح سے ڈائریکٹڈ ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے چاروں صوبے ہیں ان کے بیسک پوٹینشیل کو، ان کے انڈیجنس پوٹینشیل کو ہارویسٹ کیا جائے ان تمام منصوبوں کے ذریعے. یہ ایک پورا موٹو ہے جو کہ سرو کرتا ہوا یہ صوبہ نظر آتا ہے، ادر دین دا مین کنیکٹیوٹی جو کہ چائنا کو فراہم کر رہا ہے یہ پرٹیکولر منصوبہ. اور چائنا کا جو ٹریول کاسٹ ہے وہ بائی 40 ٹائمز جو ایک فگر ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے اس سے کٹ ڈاؤن ہوگا. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک چائنا کے لیے ایڈوانٹیج ہے، لیکن بائیلیٹرل ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مچ نیڈڈ اکنامک پراسپیرٹی، اکنامک گروتھ، معاشی ترقی، یہ تمام چیزیں اس خصوص منصوبے سے یقینی بنائی جا رہی ہیں. اور اس کی جو تکمیل ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہو بھی چکی ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم جتنے بھی پروجیکٹس اس کے تحت موجود ہیں یا لائے کرتے ہیں ان کی ریئلائزیشن بھی سامنے آ رہی ہے. چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی بھی موجودگی اس پرٹیکولر بات کی ایک اچھی علامت ہے کہ اس پرٹیکولر منصوبے کو بلا کسی جواز کے صرف تنقید برائے تنقید پولیٹیسائز نہیں کیا جا رہا، اور تمام صوبوں کا، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا بھی یہ ڈیو رائٹ ہے، ان کا ڈیو حق ہے کہ اپنے صوبے کے لیے وہ بہتر سے بہتر چاہیں اور چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو اسی لیے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. لہٰذا چاروں وزرائے اعلیٰ کی جو موجودگی ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن ہے اس خصوص فورم میں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آئی ہے، وچ از اے ویری پلیزنٹ سائن ونس اگین. ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے آج ہمارے پینل میں. ہم نے چاروں جو صوبے ہیں جن کے چیف منسٹرز وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ہمراہ موجود ہیں اس فورم میں، تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہم نے ان کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کے ذریعے آج اپنے پینل میں شامل کی ہے، اور وہاں کے اسپوکس پرسنس کو انکلوڈ کیا ہے، وہاں کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز کو اپنے پینل میں شریک کیا ہے، جن کے ذریعے یہ جان پائیں گے کہ یہ خصوص منصوبہ کس طرح سے تمام صوبوں تک اپنا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لانے کی ایم رکھتا ہے اور کس طرح سے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس میں جو صوبائی حکومتوں کے بھی کردار ہیں یا ان کا رول ہے، کس طرح سے وہ صوبائی حکومتیں اپنے اس رول کے ساتھ جسٹس کریں گے یا انصاف کریں گے. پینل میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مسٹر بابو سرفراز جتوئی،
प्रेसिडेंट हैं PMLN सिंध के, लिहाजा आपसे एक तो PMLN की जो हुकूमत है पंजाब में वो भी मौक़िफ़ आपसे जानूंगी, वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की भी बाबू सरफराज जतोई साहब से बात रहेगी, और ऑफकोर्स सिंध के डायनामिक्स भी उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये तमाम तब्दीलियां सिंध में भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सरदार नज़ाकत साहब भी मेरे साथ पैनल में तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारे पैनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रहनुमा है PPP के, लिहाजा उनसे PPP की क्योंकि सिंध में सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे कि किस तरह से सिंध हुकूमत ये चाहती है और सिंध हुकूमत का जो एक बहुत ड्यू रोल है जो उनको अदा करना होगा तमाम मंसूबों के लिए, जो कि इस CPEC गेम चेंजर इवेंट में और इस पर्टिकुलर मंसूबे में इसकी वजह से सिंध में अब लगाए जा रहे हैं। आरिफ यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर स्टूडियो से, हमें ऑल द वे इन्होंने ग्रेस किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और MPA भी हैं KPK असेंबली के, लिहाजा सूबाई जो KPK की रिप्रेजेंटेशन है आरिफ यूसुफ साहब से हम लोग शामिल करेंगे, उनके जरिए शामिल करेंगे अपने पैनल में। KPK का जो पोटेंशियल है, इंडिजिनस पोटेंशियल है, किस तरह से CPEC उसे हार्वेस्ट कर रहा है। और कोयटा स्टूडियो से, कोयटा में हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि ड्यू टू सम हेवी रेनफॉल हम अपना सिग्नल नहीं मौसूल कर पा रहे हैं, लेकिन नंदलेस बलोचिस्तान हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ अनवारुल हक साहब करेंगे, अनवारुल हक काकर साहब, स्पोक्स पर्सन फॉर द बलोचिस्तान गवर्नमेंट। उनसे बात करेंगे कि बलोचिस्तान जो कि फोकल पॉइंट कहा जाता है CPEC मंसूबे का ड्यू टू द गवादर पोर्ट, वो किस तरह से मुस्तफीद हो रहा है और वहां पर जो मच अवेटेड तरक्की है, मुआशी खुशहाली है, वो किस तरह से लाई जा रही है चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की वजह से। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने इस वक्त इस नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में हमें ग्रेस किया है। मौजू कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा। बाबू सरफराज जतोई साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी। PMLN जाहिर है हम जानते हैं कि वफाक में भी साथ में पंजाब में भी एक भारी अक्सरियत और उनकी रिप्रेजेंटेशन है, हुकूमतें वहाँ की रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, आपकी पार्टी। ये बताइएगा कि पूरा होलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये पर्टिकुलर मंसूबा मुस्तफीद कर रहा है। आपको लगता है इसके ऊपर जो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पर पोलिटिसाइजेशन की जाती थी या तनकीद की जाती थी, अब वो चीजें एड्रेस हो पाई हैं क्योंकि चारों सूबों के वज़ीर आला हैं? मेरी गुजारिश ये है कि इस चीज को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये वो चीज है जिससे हमारा पूरा खित्ता इससे मुस्तफीद होगा और पूरे खित्ते की खुशहाली की एक जमानत है CPEC मंसूबा। आप देखें कि मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इस दफा उन्होंने गो के 2 सूबों में उनकी हुकूमत नहीं है, सिंध में और KPK में, लेकिन उनके वज़ीर आला को वो साथ लेके गए हैं कि इस मंसूबे से सिंध और KPK वो भी मुस्तफीद हो सके। आपका जो कराची का जो सर्कुलर रेलवे है वो से पूरा मुस्तफीद होगा। और इस वक्त आप देखें कि आज जो एक नया उन्होंने जो सिग्नेचर्स हुए, जो कराची से पेशावर ट्रेन का नई ट्रेन अपग्रेड की है इन्होंने, जो अपग्रेड करके अब उससे देखिए आपका ना सिर्फ सिंध बल्कि KPK तक एक नया आपको एक रूट भी मिल गया और एक नई ट्रेन भी मिल गई और एक लोगों को सहूलत भी मिल गई। इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस मंसूबे से आप फायदा उठाएं। ये वो मंसूबा है जो पूरे खित्ते को गेम चेंजर है, पूरे खित्ते में एक नई चीज लेके आएगा, एक नया लोगों में एक नया खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है ये मंसूबा। राइट। हाँ। तो पोलिटिसाइज इसको नहीं किया जा रहा है, वो आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी इसके हवाले से पोलिटिसाइजेशन थी आपको लगता है निहायत गलत कर रहा है क्योंकि इसके खिलाफ सिर्फ इंडिया है, इंडिया के सिवाय कोई इसके खिलाफ नहीं है। हर एक को नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं या अनासर हैं जो इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली इंडिया का प्रोपेगेंडा बाय कर रहे हैं। इनफैक्ट वो यही, आप ये देखें ना, ये मंसूबा बहुत पहले होना चाहिए था। जिस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे उस वक्त खामखा उनको डिले किया गया। जब तुर्की के जब तुर्की के आ रहे थे प्रेसिडेंट, उसे खामखा असेंबली का बाइकआउट किया गया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे मुल्क की खुशहाली की जमानत है। आप क्यों मुल्क की खुशहाली नहीं चाहते हैं? ये मुल्क की खुशहाली की जमानत है। CPEC वो मंसूबा है जो इंटरनेशनली आपको एशियन टाइगर बनाने जा रहा है, उसके दरमियान रुकावट बिल्कुल ना डाले। कितने मंसूबे से मुंसलिक हैं, कितने मंसूबे सूबे आप देखें, बलूचिस्तान की पोजीशन क्या हो रही है, KPK, पंजाब, सिंध सब मुस्तफीद हो रहे हैं इस मंसूबे से। यानी अक्रॉस द बोर्ड इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अभी बताइएगा एज ऑफ नाउ क्या आपसे कोई स्टेटमेंट आ सकती है कि तमाम सूबे आप समझते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपको लगता है उनकी रिजर्वेशन दूर हो गई हैं? मेरा ख्याल होनी चाहिए। उनको क्या रिजर्वेशन है?
थी ना एट सर्टेन पॉइंट इन बिल्कुल, टाइम। जब वो खुद साथ हैं, मियाँ साहब ने उनको साथ रखा है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको साथ रखा है, हर जगह वो मौजूद है, हर चीज उनके सामने साफ और शफाफ हो रही है, तो मेरा ख्याल अब कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अच्छा, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिजर्वेशन है तो वो सिर्फ ये वो पॉलिटिकल बेसिस पे है, वो उसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। राइट, कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए इस पे। तो अब टेक्निकली तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन है या नहीं है ये नहीं, टेक्निकल देखें ना, अगर टेक्निकली भी है तो हाँ। क्या एंगल बताएं, एंगल बताएं, एंगल बताएं कि क्या टेक्निकल एंगल है, जस्टिफाइड होनी चाहिए। जस्टिफाइड होनी चाहिए। Right. आपको देखेंगे बहुत सारी चीजें, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें पूरी जिम्मेदारी थी सूबों की, वो वफाक कर रहा है। ये बताइएगा, आप गवर्नेंस के मामला के मैं ऊपर बात कर गवर्नेंस रहे हैं? नहीं, मैं गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको पानी का मसला है सिंध का, सूबाई हुकूमत का काम है, वफाक कर रहा है। K4 मंसूबा आप कह रहे हैं? K4 मंसूबा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये आप देखिए ग्रीन बस आ गई आपके पास, सूबे का मंसूबा मसला है, वफाक पूरा कर रहा है। सर्कुलर रेलवे वफाक दे रहा है। 7 से जो आपका जामशोरो रोड है वो पूरा सूबाई मसला है, वो डबल रोड वफाक ने काम शुरू कर दिया। इसी तरीके से मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा सीपैक तक। सीपैक के मंसूबों में क्योंकि पूरे चारों सूबों को अगर कोई एतराज था, कोई चीज थी, तो उनको मियाँ साहब चारों सूबों को प्राइम मिनिस्टर अपने साथ लेके गए कि हर चीज उनके सामने हो रही है, शफाफ हो रही है। और नंबर 2, अगर किसी को एतराज है तो उसमें बताएं टेक्निकलिटी क्या एतराज क्या है, क्या टेक्निकलिटी क्या एतराज है, कोई भी नहीं है। वैसे हमने ये देखा था कि कम था, एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम था जरूर एतराज, लेकिन अब आप जैसे बता रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। एतराजात भी विद द पैसेज ऑफ टाइम दूर अब होने चाहिए, दूर हो रहे हैं, सबको ऑन क्योंकि बोर्ड लिया है, हर चीज उनके सामने हुई है, कोई चीज ऐसे नहीं हुई जिसमें खामखा अकेला वफाकी हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया हो। हाँ। सबको साथ लेकर गए हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ऑल द 4 CMs हैं, तो सब ऑन बोर्ड है। तो ऐसा कोई फैसला नहीं है जो उन्होंने अकेले किया हो या अपना फैसला मुसल्लत किया हो किसी के ऊपर भी। राइट, उससे पहले जो हमने देखा था पार्लियामेंट का जो एक ज्वाइंट इजलास था या उनकी मीटिंग थी बिफोर सीपैक, काफी पहले की जो बात है, 2015 की बात है ये, वहां पर भी एक कंसेंसस बिल्डअप किया था, लेकिन फिर उसमें अगर डिविएशन आई तो क्यों आई? मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। सरदार साहब, आपका इस पे क्या व्यू होगा? जितने भी मंसूबे अगर अप्रूव करवा भी ले सिंध अपने लिए या आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, तो बताइएगा कि चलें फाइन, मंसूबे मंजूर होना, उनकी अप्रूवल होना, वो तो बीजिंग का मसला है या चीन का मसला है, चीन का प्रेरोगेटिव है और शुड आई से, लेकिन उनकी गवर्नेंस, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सिंध हुकूमत का काम होगा। सिंध हुकूमत अपनी गवर्नेंस के ऊपर संजीदा है? बहुत शुक्रिया। देखें मोना, सबसे पहली बात है कि जैसे जतोई साहब ने बात की कि इस जो सीपैक का मंसूबा है इसको बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसको अपना मंसूबा समझना चाहिए। पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें ये मिक्स कर रहे हैं, 2 चीज़ें कि एक तो वो लॉबी है जो इसकी मुखालफत करती है, इस पूरे सीपैक की मुखालफत, वो लोग हैं जो रिजर्वेशन रखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी रिजर्वेशन है। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो सिर्फ जतोई साहब के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर कोई सूबा उनके साथ रिजर्वेशन रखता है जिस हवाले से भी, तो फिर ये वफाक की जिम्मेदारी होती है। वफाक एक जो फादर का किरदार अदा करता है, उसमें जाके उनको सारी रिजर्वेशन उसको क्लियर करनी पड़ती है। तो अगर छोटे सूबों की कोई रिजर्वेशन थी तो रिजर्वेशन का मतलब ये कतन ये मतलब नहीं था कि वो इस मंसूबे की मुखालफत करते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी ग्रीवेंसीज अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने रखी हैं, और बहुत अच्छी बात है, बड़ा गुड साइन है। हमें तो इत्मीनान हुआ कि देर आए और दुरुस्त आए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत अरसा पहले ये स्टेप्स उनको लेने चाहिए थे कि पाकिस्तान के चारों सूबों को लेके, बल्कि क्या ही अच्छा होता कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को भी साथ ले लेते, फिर फाटा के एक नुमाइंदे को ले लेते, आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको साथ ले लेते, ताकि पूरे पाकिस्तान में एक फेडरेशन की अलामत होता ये जो मंसूबा है। इसमें ये 2 राय नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस रीजन के लिए गेम चेंजर के तौर पे देखा जाता है। और फिर जो आज चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट का खिताब सुन लें मियां नवाज शरीफ साहब का, जब उन्होंने 65% जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान लोग हैं उनके हवाले से बात की, तो फिर इसमें तो किसी का कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को या जो लोग इस चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं इस मंसूबे को, उनको डे टू डे हावर टू हावर अपने जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं, पाकिस्तान के जो इलाके हैं जो इससे
افیکٹ ہو رہے ہیں یا جن کو مناسب حصہ اس سے نہیں مل رہا ہے, کیونکہ پورا پاکستان فیڈریشن تو پورا پاکستان ہے, کوئی پنجاب ایک پاکستان تو نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اور اس حوالے سے ہم ہندوستان کو جب آپ دیکھیں گے تو بالکل انٹرنیشنل لابنگ وہ کر رہا ہے اس کے خلاف. آج بھی ہندوستان نے اس فورم کا بائیکاٹ کیا ہے, تو یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ لوگ اب اس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم پوائنٹ سکورنگ کبھی نہیں کریں گے اس حوالے سے, جو ان کی جینون چیزیں جو اچھی بات ہے پرائم منسٹر پاکستان کی, ہم اس کی حمایت کریں گے. لیکن جہاں پہ ہماری ریزرویشن ہوں گی, جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ کسی صوبے میں کی حق تلفی ہو رہی ہے, جس طرح میں نے بات کی کہ آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان اور فاٹا کے نمائندوں کو بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہونا چاہیے تھا, ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا, تاکہ پورے پاکستان کے لوگ اس منصوبے کے اوپر اعتماد کر سکیں. تو جہاں تک آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کی, سندھ گورنمنٹ تو ڈے ون سے آپ نے دیکھا کہ ہم تو پرائم منسٹر پاکستان نے جو بھی سندھ کے اندر اگر انہوں نے جتوئی صاحب نے بات کی, یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہوتی کہ اگر وفاقی گورنمنٹ کسی صوبے کے اندر, میں کہتا ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے KPK کے اندر, وہاں پہ بھی جا کے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہ چیف منسٹر بھی, یہ اس چیف منسٹر کا پرائم منسٹر بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کرتی ہے یا وفاقی گورنمنٹ کرتی ہے, یہ پہلے بھی ہوتا ہے. فیڈریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ مل کے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے منصوبے ہوتے ہیں, لگاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اچھی بات ہے. ایک پرسنٹیج ہوتی ہے نا, جیسے آپ دیکھیں کہ آپ انٹائرلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوبے میں وفاق آ کے کام کرے گا سارا. 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کرائی ہے, اپروو کرائی ہے اسمبلی سے تمام, تو وہاں اس کے تحت بھی یہ چیز زیادہ صوبوں کا نکل کے کام ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ میں ایک عوام کی خوشحالی کے لیے, عوام کی ترقی کے لیے اگر ان کا آپس میں اچھی بات ہے مل کے کام کر رہے ہیں, تو اس میں کسی کو یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ پنجاب کا پرائم منسٹر نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے جتنی میٹنگ ہوئی ہیں CPEC کے حوالے سے, اس میں ہماری ریزرویشن یہ تھی کہ پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر کے, ان کو بھی اعتماد میں لے کے میاں نواز شریف صاحب ان کو لے جائیں, ان کے بھی وزٹ کروائیں, اور صوبائی جو گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بھی سوورنٹی پرائم منسٹر پاکستان کو دینی چاہیے, وفاقی گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہے, وہ بھی دیں تاکہ پاکستان کے سارے صوبے ساتھ چل سکیں. لیکن پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے اچھا سٹیپ لیا ہے. ہم نے اگر ماضی کے اندر ان کی اس بات پہ مخالفت کی ہے تو آج بہت اچھی بات ہے کہ آج کھٹک صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, آج وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی, سندھ بھی گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب بھی ہیں. سارے مل کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور یہ اس کو ہم نے تبھی شکست دے سکتے ہیں کہ جب ہم پورے پاکستان کے لوگ مل کے CPEC کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. آصف علی زرداری صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ CPEC کے حوالے سے کوئی ہم کسی طرح کی ہم لیگ پولنگ نہیں کریں گے, بلکہ اس کو سموتھلی کام ہونا چاہیے. اور پاکستان کے عوام جس طرح خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں, پاکستان جس طرح پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ گیم چینجر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور بالخصوص پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ, اور پاکستان کے لیے چائنا کے جو ان کا جو بہیو ہے, بزنس بہیو, وہ بھی بڑا اچھا ہے. اس میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کر کے آگے نکلے گا. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ ملا کے, جس طرح میاں نواز شریف نے پہلا سٹیپ لیا ہے, اسی طرح آگے لے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھیں. اس سے پہلے میں عارف یوسف صاحب کی جانب جاؤں پشاور اسٹوڈیوز, مجھے اتنی اجازت دیجیے گا کہ میں جتوئی صاحب سے, سر یہ جو ایک سوال ہے ہم نے دیکھا کہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان یا فاٹا اور آزاد جموں کشمیر, ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہے. بات قصہ یہ ہے کہ کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے, کشمیر میں بھی شروع میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ الزام لگا کہ یہاں پر جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے انڈیا سے مراسم ہے. یہ پروپیگنڈا کرنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ کشمیر میں میجورٹی سے مسلم لیگ نون جیت کے آئی. اس پروپیگنڈا کا انہوں نے کوئی اثر نہیں دیا. یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, یہ غلط پروپیگنڈا ہے. یا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ, ہمیشہ جب بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اکانومی اوپر چلی جاتی ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, تو ظاہر ہے ان کے چیف منسٹر یا میں ڈیلیگیشن کی, آپ میری بات سنیں, کشمیر از بینگ رن بائی اے پرائم منسٹر, رائٹ,
that is a different prime minister. Right. Here all the CMs, they are accompanying the اچھا مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ گورنمنٹ بھی مسلم اب جب مسلم میں نے وہی گزارش کی گلگت بلتستان میں ایسے پروپیگنڈا کیے گئے ان کا اثر یہ ہوا کہ وہاں پر بھی ہماری گورنمنٹ بن گئی مسلم لیگ نون کی. کشمیر پہ پروپیگنڈا کیا گیا وہاں پر بھی یہی گورنمنٹ بنی. ٹھیک ہے رائٹ. پشاور چلتے ہیں, عارف یوسف صاحب سے بھی ان کا موقف اور کے پی کے کا خاص طور پہ موقف ان سے حاصل کرتے ہیں. عارف یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر کے پی کے اب تو اس ڈیلیگیشن کے ہمراہ موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ روٹس کے اوپر کہ کس روٹ سے گزرے گا اس پہ ظاہر ہے ان کا ایک کنفلکٹ تھا, بہت اسٹرانگ انہوں نے اس کے اوپر ریزرویشن کی تھی, جو کہ ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ سب سے پہلے ویسٹرن روٹ کو ہی جس کو وہ کہتے تھے کہ ریئلائز ہونا چاہیے اسی کو ریئلائز کر کے جو قافلہ تھا اور جو کانوائے تھا وہ گوادر پہنچایا گیا. تو اب کیا ریزرویشن دور ہو گئی ہیں اور کیا سیکھ کر رہا ہے چیف منسٹر کے پی کے یا کے پی کے کی حکومت, آپ لوگ کیا سیکھ کر رہے ہیں سی پیک منصوبے سے کہ کے پی کے میں یہ تمام منصوبے آگے لگائے جائیں؟ آپ کس پوٹینشیل کو ہارنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا بہت شکریہ. بات اس طرح ہے کہ سردار صاحب نے ابھی جو بات کی کہ ہم بالکل جو سی پیک منصوبہ ہے اس کے ساتھ ہیں, بڑا اچھا منصوبہ ہے, یہ بالکل اس سے پاکستان کا فیوچر منسلک ہے اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. لیکن یہاں پہ بھی جو میں نے جتوئی صاحب اور سردار صاحب کی جو باتیں سنی ہیں تو سردار صاحب نے بڑا اچھا موقف یہ دیا ہے کہ جی اس کو بہتر ہونا چاہیے, چلنا چاہیے اس کو. اور لیکن یہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا اگر اس وقت یہ دیکھا جاتا کہ کون سے صوبے کو کیا ملنا ہے کیا ہونا ہے, کیونکہ جو جتوئی صاحب نے بات کی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نواز شریف ان کے ساتھ کچھ میرے خیال میں ہمدردی کر رہے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہیں, تو یہ احسان نہیں کر رہے. یہاں کے بھی پرائم منسٹر ہیں اور ان کی باتوں سے ثابت ہو رہا تھا کہ ہم نے ان صوبوں کو ساتھ لیا تو ہم نے اوپر احسان کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہیں اپنے جو ورڈز ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے جتوئی صاحب کو, اس لیے کہ مین دیکھیں جو یہ پروجیکٹ تھا شروع میں سب سے اوریجنل پروجیکٹ تھا وہ ویسٹرن روٹ تھا. ویسٹرن روٹ جو ہے وہ تقریباً 1800 کلومیٹر بنتا ہے, جو ایسٹرن روٹ تھا وہ تقریباً 2300 کلومیٹر بنتا ہے, دونوں میں 500 کلومیٹر کا فرق تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے راستے میں جتنی یونیورسٹیاں اور جتنی فائبر آپٹکس اور انڈسٹری وغیرہ آتی تھی اس کا بیچ میں مسئلہ تھا, جو ہمیں بڑی مشکل سے شروع میں اگر یہ ہو جاتا پہلے ہو جاتا تو بہتر تھا. ہماری اتنے کانفلکٹ آئے, ان کے ساتھ مسئلے مسائل آئے, اس کے بعد وہ جا کے مانے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں جس طرح پنجاب سے یہ گزارنا چاہ رہے تھے, حویلیوں سے اس کو ٹرن کرنا چاہ رہے تھے, تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ سے ہمیں بھی عدالت جانا پڑا, کورٹ میں جانا پڑا, جلسے کرنے پڑے, اس کے بعد انہوں نے ہماری یہ بات مانی اور دوسرے صوبوں کی اس طرح بات نہیں مانی. ابھی وہ مجبوراً, چونکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کے پی سے گزرنا تھا تو مجبوراً انہیں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑا ہے, تو یہ ہم کبھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. دوسرے یہ بات ہے کہ ہمارے چیف منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ جتنی ہماری صوبے کے جو خدشات تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے ظاہر کیا, اور ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس میں باقی کافی میرے خیال میں کوئی $24 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, روڈز بن رہے ہیں, یہاں پہ انڈسٹری بن رہی ہے, کافی کچھ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں تعاون کریں گے اس میں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا کی بات کی, بالکل انڈیا اس کے اوپر بڑا خفا بھی ہے اور مشکل میں بھی ہے. وہ ایران میں اپنا پروجیکٹ شروع کرنا بھی چاہ رہا تھا لیکن وہاں پہ وہ نہیں کر سکا, اور انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی نہیں دے گا. لیکن ہم لوگ اپنی مکمل اس سی پیک میں ان کے ساتھ ہیں, اور اگر ہمارے انہوں نے جو خدشات ہیں اس کے اوپر انہوں نے دوسرا نہیں, اس لیے کہ دیکھیں چائنا بھی جہاں سے یہ کرنا چاہ رہا ہے ان علاقوں سے چائنا یہ روڈ گزار رہا ہے جہاں پہ آبادی کم ہے, جہاں پہ لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں. اسی لیے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی یہی شروع میں یہ چاہیے تھا کہ ان علاقوں سے یہ روڈ جانا چاہیے, اور یہ پنجاب سے جی ڈائریکٹ گزارنا چاہیے. پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, اچھی بات ہے وہاں پہ, لیکن یہ کہ جہاں پہ آبادی کم ہے, جہاں پہ لوگوں کو مشکلات ہیں, وہاں سے اس روڈ کو گزارنا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, جو بعد میں جلسے جلوسوں اور کورٹ کے جانے کے بعد ہی ہوا, جس میں کافی میٹنگز بھی ہوئی ہماری, اس کے بعد انہوں نے کیا. اگر شروع میں ہی ایسا ہو جاتا تو بہت بہتر تھا. جی وہی والی بات ہے کہ دیکھیں شروع سے یہ بات یقین دہانی کرائی جاتی تھی وفاق کی طرف سے کہ نہیں, سب سے پہلے ویسٹرن روٹ مغربی روٹ کی تکمیل کیا جائے گا, لیکن پھر دوبارہ سے یہ جو ریزرویشنز اٹھائی جاتی تھی, نان دا لیس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, اب آپ کے بیچ میں معاملات حل ہو گئے,
कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन कौन से मंसूबे आप समझते हैं? अभी भी काफी सारे MOUs इस खुसूस फोरम के दौरान भी साइन हुए हैं. KPK से किन खुसूस मंसूबों का या MOUs का ताल्लुक होगा? आपके यहाँ इस कदर हाइड्रो पोटेंशियल है बिजली के जरिए, पानी के जरिए बिजली पैदा करने का, आपको लगता है कि CPEC के जरिए आप इस चीज को हार्वेस्ट कर पाएंगे अपने सूबे में? बिल्कुल जी, देखें पहले तो ये है कि हमें ये कामयाबी हासिल हुई है जो ये कराची से लेकर पेशावर तक रेलवे ट्रैक का एक जो सबसे बड़ा मंसूबा, और अभी जो 6 जॉइंट जो ये JCC की मीटिंग हुई थी उसमें मेरे ख्याल में कुछ 8 प्रोजेक्ट्स चीफ मिनिस्टर साहब उसमें कामयाब हुए कि वो जो KP में इंशाल्लाह शुरू करेंगे. फाइबर ऑप्टिक का जो गिलगित से लेकर एबटाबाद तक किया गया वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है हतार में, और उसके साथ एक फुल इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है. और इसके अलावा हमारा रशगई का इलाका वहाँ पे 4000 एकड़ में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट वहाँ पे और सनती बस्ती वहाँ पे बनाई जा रही है. सर डेरा इस्माइल खान को जो डबल कैरेज उसमें रोड में तब्दील किया जा रहा है. और वज़ीर आला साहब मेरे ख्याल में टोटल हमारे को 82 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो मानने के लिए तैयार हुए हैं, और इनके साथ हमारे MOUs पे दस्तखत भी हो चुके हैं. और टोटल इस पे तकरीबन $24 बिलियन इसके ऊपर उनकी कास्ट आएगी. इसमें जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एनर्जी है, टूरिज्म है और रोड्स हैं, और जिनके ऊपर इंशाल्लाह काम, और इन जो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें हमारे KP में हमारे इंशाल्लाह इसमें खुशहाली आएगी. इसके अलावा यहाँ पे मोटर वे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑयल रिफाइनरी का है, इरिगेशन में है, और ये सिक्योरिटी सिस्टम इन सारों के लिए हम लोग कह रहे हैं. और हम अपने सूबे की तरफ से एक बड़ा इनको जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा पुलिस का एक ऐलान किया है जो एक सेपरेट एक मनसूबा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं. इसी तरह 2-3 और हमारे एग्रीमेंट्स उनके साथ होने जा रहे हैं. सर्कुलर रेलवे पेशावर है, ये रशगई का जो जोन है, गिलगित चित्राल रोड है. तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इससे खुशहाली आएगी और हमारा सूबा बल्कि पूरा पाकिस्तान इससे एक बेहतरी की तरफ जा रहा है. और इंशाल्लाह हम अगर जो बातें की गई हैं उनके ऊपर, जैसे पहले इन्होंने झूठ बोला था, अगर उस तरह ना किया गया तो मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोग बिल्कुल मुकम्मल ताउन करेंगे. और जो MOU साइन हुए हैं उनके ऊपर मुझे भी उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत भी उसके ऊपर काम करेगी और हम भी उनके साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे. जी वही वाली बात है कि एक है ट्रस्ट डेफिसिट जो कि अभी भी एड्रेस होना बाकी है. आपने भी जो बात की है, बाबू सरफराज जतोई साहब बताइएगा ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे दूर किया जाए? ट्रस्ट डेफिसिट है ही नहीं. ये जिस बात को इतना बड़ा लफ्ज ये कह रहे हैं झूठ, कोई गलत बयानी नहीं थी. एक एहसान और एक्सेस काम करने में बहुत फर्क है. ये हम वो बात कर रहे हैं कि वफाक एक्सेस में काम कर रहा है. जो काम वफाक का नहीं है वो भी सूबों में जाकर कर रहा है. सूबों को वफाक अपने पूरे पूरे फंड्स दे रहा है. इसको एहसान नहीं एक्सेस काम में आप लेके आए. वही चीज हुई है, समझ में देर से आई है. प्रोजेक्ट एज इट इज, अगर आप देखेंगे ये वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पहले बहुत शोर मचाया गया. अब समझ में एक बात देर में आ रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं. KP के असेंबली से हमें पता है कि एक रिप्रेजेंटेशन इवन कोर्ट भी गई हुई है क्योंकि उनको एक ट्रस्ट की कमी महसूस होती है. हो रही है. बाकी अब वही ट्रस्ट आ गया क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है, लोग सामने आ गए. ये वो चीज है जिसमें खुद अवाम इसको रियलाइज कर रहा है कि अगर इसकी जो मुखालफत कर रहा है तो वो एक ही कर रहा है, दैट इज इंडिया. राइट. और इसकी कोई मुहिब वतन जिसको पाकिस्तान से प्यार है, जो समझता है. देखिए तेजी से लोग जो है इस मंसूबे का इंतजार कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कब और कब कंप्लीट होंगे और कब हम उनसे बेनिफिशियल होंगे. सही है. तो कब हम उससे मुस्तफीद हो पाएंगे. एक ब्रेक की जानिब चलते हैं. जब वापस आएंगे तो जिन रिजर्वेशंस की अभी भी बात की जा रही है काफी हद तक हम देख रहे हैं कि दूर हुई है, और तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मौजूदगी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के हमरा इसी बात की अलामत है. अभी भी अगर कोई चीज मौजूद है तो वो क्यों है, कोई उसका जवाब है या कोई जस्टिफिकेशन मौजूद है, इसके ऊपर बात करना जरूरी होगा. ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं. आलिया तुम आ गई और शाम का फ्रेश शूट. अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ. चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. बहुत शाइनी है बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन. बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच. ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए. बट यू तो नॉट रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन. सनसिल्क ब्लैक
शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। किस तरह डील करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को आप? हम सब एक पेज पर हैं, एफसी हमारे साथ है, आर्मी की हमें सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान एक बहुत ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है जहां हम एक ट्रांजिशन से गुजरे हैं। एक कंप्लीट दहशतगर्दी 2013 में 24 से 2500 वाक़यात होते थे सालाना, इस वक्त 160 के ऊपर आए और इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने अपने सूबों में इंटरवेंशन किए हैं जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होती। सो लेट्स टेक द क्रेडिट ऑल ऑफ अस। मैं दुनिया जान के चैलेंज पे जाता हूँ, मैं दिल की बात आपको करूँ, पीटीवी पे आता हूँ, मुझे अपना लगता है हमारी पहली हुकूमत है पिछले 40 साल में जिसमें एक गैस का कनेक्शन की सिफारिश पर नहीं लगी। ये मुस्तरद नक्शा है। अच्छा, अगर आप जूम इन करें जो यहाँ पे आपको चीनी में लिखा हुआ भी नक्शा आ जाएगा, तो ये वो चाइना का अप्रूव नक्शा है। ठीक है, क्यों मंजर आम कहते साइड में ये कमीशन की रिपोर्ट आपके दौर में बनी थी, क्यों नहीं कराई? नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, लेकिन ये कि आनी चाहिए और ये बिल्कुल आनी चाहिए। हमें रिस्पेक्ट सीखना चाहिए उन इंस्टीट्यूशन का जिसको इंडिपेंडेंटली उन्होंने ऑपरेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। कम से कम 2013 को ये वज़ीर आज़म गया था कराची में आग और खून का जो खेल जारी था उसको रोकने के लिए। आप फिजा से जब नीचे देख रहे होते हैं आपकी क्या उस वक्त फीलिंग होती है? इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान वेलकम बैक टू द डिस्कशन। बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हमने ब्रेक से पहले सस्पेंड किया था। बाबू सरफराज जतोई साहब से हमने बात कर ली है। मेरा ख्याल है सर कि अब मैं बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये पूछ लूं कि क्या रिजर्वेशन क्या है, पूछ लेते हैं। उनको दलील से हमें कायल करें। बाकी सिर्फ प्रोटेस्ट एजिटेशन ये दलील कोई नहीं है। देखिए ना, दे हैव गॉट नो आर्ग्यूमेंट, दे हैव गॉट ओनली शाउटिंग एंड फाइटिंग और प्रोटेस्ट। यू पता है व्हाट आर द रीजंस, What are the arguments? रूट का मसला था, मगरबी रूट वाला, वो तो देखा ना, वो तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली एक चीज इम्प्लीमेंट हुई है, सामने आई है। इम्प्लीमेंट हो गया मगरबी रूट का, अब क्या रहता है? लेकिन जैसे आरिफ यूसुफ साहब का मौक़िफ़ था, वो कह रहे थे कि आपको बहुत एक हद तक पुश करना पड़ा और फिर उसके बाद प्रेशर की वजह से आपने मेरा ख्याल है कि हमें ये पुश करना पड़ा कि आपको बात समझ में आए। उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, हमें ये पुश करना पड़ा। आप जरा ज़हन पे जोर दें कि आप समझें बात, आप बात समझें। हमें घड़ी घड़ी ये बताना पड़ा। मेरा ख्याल आरिफ साहब ने वो पूरा प्रीवियस देखा ही नहीं है, अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, बात करते चलते हैं अनवर काकर साहब से, स्पोक्स पर्सन बलोचिस्तान गवर्नमेंट। उनसे भी जो मौक़िफ़ है उनका बलोचिस्तान के हवाले से खास तौर पे, जो कि फोकल पॉइंट कहा जाता है पूरे इस मंसूबे का, उसके बारे में जानते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हक साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। मुझे पता चला है आपके कोयटा में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वजह से आप हमें नई स्टूडियो ज्वाइन कर पाए हैं, लेकिन नंदनएज बहुत शुक्रिया और वेलकम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले जो ये फोरम है, बेल्ट एंड रोड फोरम, जिसके ऊपर अब आज हम बात कर रहे हैं, हमारा मौजू है बलोचिस्तान। अब बताइएगा कि इस वक्त काफी हद तक ये मंसूबा रियलाइज हो चुका है। सबसे पहले वेस्टर्न रूट को ऑपरेट करके हमने देखा कि कॉन्वॉय पहुंचाया गया गवादर पोर्ट और फिर वहां से आगे उसको डिस्पैच किया गया। ये बताइएगा कि इस वक्त एज वी स्पीक बलोचिस्तान सूबा कितना मुस्तफीद हो चुका है सीपैक से, कितने ऐसे मंसूबे हैं जो कि ऑन ग्राउंड आ चुके हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बलोचिस्तान एज अ होल वो बहुत ज्यादा पुरुमीद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद होंगे। अब तक हफ्को की में तकरीबन $2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो इनिशिएट हो गई है लखगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ साथ हम ईस्ट एक्सप्रेस वे जो ग्वादर की थी वो स्टार्ट हो गई है। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन पोर्ट एंड द रेस्ट ऑफ टाउन। साथ में ग्वादर एयरपोर्ट जो है उस पर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा काम हो चुका है और उम्मीद है कि साल के अंदर अंदर हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल होगा और इसका जो एयर लिंक है तो वो रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द रीजन और इंटरनेशनल सतह पे भी हम उम्मीद करते हैं कि दुबई की सतह का एयरपोर्ट हमारे पास वहाँ होगा, तो एक रीजनल ट्रैफिक को, एयर ट्रैफिक को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। रोड लिंक खुशाब के जरिए से ग्वादर, पंजगुर, तुरबत, खुशाब ये लिंक हो गया है कोयटा से भी, और जो कोस्टल हाईवे है वो लिंक है तो कराची। तो हम
ग्वादर जो है ईस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और तीनों से रोड लिंक उसका एस्टैब्लिश हो चुका है। नौकुंडी से ग्वादर तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड हाईवे है, वो अप्रूव हो गया। उसकी MOU पे लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे चाइना, वहां पर उन्होंने MOU साइन किया। इस मरतबा भी जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ ले जा चुके हैं चाइना में, उम्मीद है कि सबसे ज्यादा MOUs बलूचिस्तान की जानिब से ही साइन होंगे। तो बलूचिस्तान ओवर एक राइट डायरेक्शन में, और जो शॉर्ट हार्वेस्ट या नियर हार्वेस्ट जिनको प्रोजेक्ट कहा गया, उस बेनिफिट ऑलरेडी उठाना उसने शुरू कर दिया। और लॉन्ग रन में पर्टिकुलरली जब ये रेल लिंक होगा ग्वादर वाया बेसीमा और इस तरह से होते हुए ये हवेलियां से लिंक होगा आगे गुजरात की तरफ, उससे हम बहुत ज्यादा रखते हैं कि बहुत बड़ी अपलिफ्ट होगी। बाकी कितना फायदा होना है, मेरे ख्याल में ये एक सीरियस लेजिस्लेटिव चैलेंज है पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी पाकिस्तान की, कि हम अपने मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तानियों के मफाद में लेजिस्लेशन कर सकें, अपने इकनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और एक पॉजिटिव इकनॉमिक इंगेजमेंट लार्जर चाइनीज इकॉनमी के साथ, पार्टनर के साथ रख सकें। तो इसके लिए तवील मुद्दती जो इकनॉमिक इमेजिनेशन है उसकी एप्लीकेशन की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, और बिल्कुल रवायती अंदाज में शायद हम इस कॉन्सेप्ट को एप्रीहेंड ही ना कर पाए। तो इनके साथ अपने और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरे खित्तों को माशी और सोशल लाभ की तरफ लेके जा सकते हैं। राइट, मुआशी और सोशल अपलिफ्ट के लिए एक तो सबसे पहले गवादर में जो इंडस्ट्रियल जोन जिसकी बात की जाती है, एक वहाँ पर जो टैक्स हॉलिडे है जो कि सिर्फ चीनी सरमायाकारों के लिए मौजूद है, आपको लगता है उसके बरक्स जो लोकल भी सरमायाकार हैं उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है? खास तौर पे गवादर में जो इंडस्ट्रियल पोर्ट है, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ के हवाले से ये एक बात सामने आई है। इसके ऊपर बताइएगा कि कोई चीज सामने आ रही है जिसमें लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो पाए? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको हिंट किया कि हम एक टास्क फोर्स स्टैब्लिश कर रहे हैं जो लेजिस्लेशन की तरफ जाएगा। प्रॉबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो लेजिस्लेटिव बिजनेस भी स्टार्ट होगा उसमें ये आ जाएगा सामने। हमें इसमें कुछ कानून साजी दरकार है जहाँ पर हम लोकल इन्वेस्टर और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको इंकरेज कर सकें। मैंने एक ब्रॉड बेस पे हिंट आपको किया था कि इकोनॉमिक इमेजिनेशन की जरूरत है। हमें कैसे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इंकरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा लो लेवल से लेकर मिड लेवल और हाई लेवल तक हमारे कैसे इकोनॉमी क्रिएट होंगे, ये हमारी अपनी दानिश और हिकमत पे डिपेंड करता है। ये चाइनीज से ज्यादा हमारे अपना चैलेंज है। तो उनकी तरफ से तो एक ऑफर है, उस ऑफर को हमने मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे जो है असल चैलेंज लाया करता है। तो मेरे ख्याल में जो लेजिस्लेशन हो रही है उसमें लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी प्रोटेक्शन की तरफ, उसकी इंकरेजमेंट की तरफ कुछ चीजें इंशाल्लाह सामने आएंगी। राइट, ठीक है। तो लोकल्स को एनकरेज करने के लिए वही आपकी बात सही है कि इस मौके को हम कैसे कैपिटलाइज करें, ये हमारा प्रेरोगेटिव होगा और हमारी ये हिकमत अमली होगी। एक बलोचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। चमन में, मस्तुंग में, गवादर में हमने अभी रिसेंट जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात देखे हैं, बेशतर उसमें शहादतें भी मौसूल हुई। बताइएगा इस तरह के जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं और जो सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट है जो कि सीपैक की पाया तकमील के लिए कलीदी है, वो किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? और बलोचिस्तान में क्योंकि ये मसला बड़े पैमाने पे है, KPK के भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं KPK को पैनल में, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगी, लेकिन आप बलोचिस्तान स्पेसिफिक अगर बताएं हमें। देखिए जी, एक हमारी जो सिक्योरिटी इंटरनल अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास 2-3 लेयर्स हैं और वो हम डिप्लॉय करते हैं। वो लोग नेवी फोर्स भी है, पुलिस फोर्स भी है, फ्रंटियर कोर भी है, मिलिट्री जो है वो बलूचिस्तान के सूबे में डिप्लॉयड नहीं है, पैरा मिलिट्री हमारे पास है। ये इसकी अरेंजमेंट और इसकी इंगेजमेंट के साथ जो थ्रेट मैट्रिक्स है उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है उसमें जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है एक्सटर्नल एलिमेंट। हिंदुस्तान की रियासत में टेरर को
बतौर वतन इस्तेमाल शुरू किया हुआ है सीपैक को सबअटैच करने के लिए, उसको अनडू करने के लिए। ये कोई इल्जाम नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने टीवी प्रोग्राम में सुना है, हमको वो ये कह देते हैं कि जनाब आप अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं, ये कह के कि जो है बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व है ना। कतई हम किसी चीज को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये हिस्सा है कि जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करें। ये एक्सटर्नल पे खामोश रह के बैठ जाना और इंटरनली सिर्फ काइनेटिक्स अप्लाई करते हुए अगर हम समझते हैं कि हम जीत जाएंगे या लड़ पाएंगे तो कभी भी नहीं लड़ सकते। बताइएगा साहब किसकी बात कर रहे हैं आपके, क्या किया जाए? हिंदुस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ जी। अब क्या किया जाए ये भी बताइएगा, आपकी नजर में क्या पोजीशन होगी इस पे? मेरे ख्याल में आज इस अंदाज में पहली मरतबा मुझे लगा हमारे जो लॉयर हेग में इस वक्त कुलभूषण यादव के मुतालिक किस तरह इश्यू रेज कर रहे हैं, वो एक इतना पर्टिनेंट, जेन्युइन, बैलेंस और इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्टेड वर्जन है कि शायद वहां पे कोई जवाब देने के काबिल ना हो। हमें अपने ऊपर एतमाद होते हुए इन बातों को सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फोरम्स आ रहे हैं, हमने इंडियन थॉट प्रोसेस को ऑल्टर करना है कि इस अंदाज से जो आप सोच रहे हैं खित्ते के लिए, इससे तबाही और आग के अलावा कुछ लेके नहीं आएगा। अगर ये लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का इस खित्ते में मनफी किरदार है, तो खुदारा इस थॉट प्रोसेस से जरा बाहर निकले और जहां दूसरों का चेंज ऑफ एटीट्यूड की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करें और स्पीक आउट अगेंस्ट इट। जब हम ये जगह जगह तवातुर के साथ बोलेंगे तो मुझे यकीन है कि वहां पे भी जो इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो वहां के मिडिल क्लास है, तो कि उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो जरूर रियलाइज करेंगे कि हमारी मनफी एनर्जी से हमें भी नुकसान हो रहा है। खत्ते में कोई अमूमी तौर पे फायदे की जानिब हम आवाम नहीं चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनवारुल हक काकर साहब, स्पोक्स पर्सन बलोचिस्तान गवर्नमेंट भी हमारे साथ थे। बलोचिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पूरी बात पे आया है। सरदार साहब, जाहिर है मैं एक सिक्योरिटी जब प्री रिक्विजिट की बात करती हूँ, वैसे तो ये एलिमेंट्स जाहिर है बलोचिस्तान में या KPK में ज्यादा सरगर्म है, लेकिन सिंध में भी हम इनकी इन्वॉल्वमेंट खासतौर पर कराची में उसको निगेट नहीं कर सकते हैं। सिंध हुकूमत इस हवाले से संजीदा है कि आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, क्योंकि सरमायाकारी के लिए पहली चीज है, पहली कंडीशन है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करें। देखिए, जैसे अनवारुल हक साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी एक्सटर्नल जो एंड्स हैं उनके हवाले से वहाँ यहाँ पे सिर्फ अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का इशू नहीं है, बल्कि हमारे साथ तो ईरान के भी काफी सारे इस हवाले से इशूज हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान के भी बहुत सारे इशूज हैं। तो हमें इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, चाहे पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स के एलिमेंट हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको एक पेज पे आके इस CPEC को कामयाब करना है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बात करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CPEC का क्रेडिट अगर 50% इनको जाता है तो हो सकता है 50% हम भी क्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा खून भी शामिल है तहजीन गुलिस्तान में, जब चमन में बहार आए तो हमें भी याद कर लेना। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, पाकिस्तान के तमाम लोग, उन सबको मिलके जो पाकिस्तान की तरक्की का राज है, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक चाबी है, उसको कामयाब करने के लिए हमारी तमाम फोर्सेस को मिलके हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप जैसे KPK के दोस्त ने बात की तो बहुत सारे, हम कहते हैं कि हमारे भी सिंध के भी बहुत सारी रिजर्वेशन थी वफाक के साथ, बहुत सारी रिजॉल्व हुई हैं, बहुत सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारे खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है, जो इंटरनेशनली लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाए, वो असल इशू है, उसको रिजॉल्व किया जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी तरफ से ये बात आई है। काश हम लोग सारे वाकई इसके ऊपर एक ही पेज पे हों। आरिफ यूसुफ साहब, बताइएगा, आपको लगता है हम इस हवाले से एक पेज पे हैं? वाकई हमारा असली मसला आपस की छोटी मोटी पेचीदगियां ये नहीं है, छोटी मोटी रिजर्वेशंस बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं, लेकिन क्या हम एक्सटर्नल अपने दुश्मन अनासिर उस तरह से कॉम्बैट करने की सिचुएशन में हैं? KPK में जिस डेडिकेटेड फोर्स की आपने बात की CPEC के लिए, विल इट सर्व द पर्पस? हाँ, लेकिन बात अभी जो बात हुई है वो बिल्कुल ठीक है।
یہ ہم لوگوں کا کامن پرپز ہے. ہم لوگوں نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے. بات ہوئی ہے یہاں پہ سیکیورٹی کی, تو کے پی میرے خیال میں ماضی میں سب سے ایک ٹارگیٹڈ صوبہ رہا ہے جہاں پہ ہر طرف سے بیرونی مداخلت رہی ہے اور جہاں پہ مشکلات کا سامنا رہا ہے. اور سب سے زیادہ میرے خیال میں فرنٹ لائن صوبہ کے پی رہا ہے. یہاں پہ دہشت گردی سب سے زیادہ تھی, مسئلے مسائل یہاں پہ سب سے زیادہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے, ہماری جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے سے بہت حالات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہتر ہیں. اور اس میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو اور بہتر کیا جائے. یہ جو چائنا یہ جو منصوبہ ہے سی پیک کا, اس میں جو ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں, ہماری کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور اس میں یہی ہوا کہ کیسے ہم اس کو ایک سیکیورٹی اچھی دیں, ایک اچھے پلان بنائیں کہ یہاں پہ کام بہتر ہو, انڈسٹریل زون ہو, بیرونی سرمایہ کاری آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو کے پی ہے سب سے بہتر صوبہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیرونی سرمایہ کاری لائیں, اور یہاں پہ انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے ہم لوگوں نے اس کو بالکل آزاد کیا اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے, جو تمام صوبوں کے لیے ایک مثال بھی ہے. دوسرا ملیشیا یہاں پہ ہماری بڑی اچھی ہے, وہ کر رہی ہے. آرمی اپنی جگہ پہ ان کا ایک کردار ہے, بڑے اچھے طریقے سے ہماری جو تمام ٹیریٹریز ہیں ان کو کنٹرول کر رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایک فورس صرف سی پیک کے لیے بنا رہے ہیں. اس میں چیف منسٹر صاحب نے بڑی کوشش بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ایک سی پیک کے لیے ایک سیپریٹ فورس بنائے جس کا پرپز ہو کہ سی پیک کے جتنے باہر ہمارے لوگ آتے ہیں, جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں, جتنے ہمارے انویسٹرز آتے ہیں, ان کو سیکیورٹی کیسے دی جائے, ان کی جتنی انویسٹمنٹس ہیں یہاں پہ ان کو کیسے سیکیورٹی دی جائے. تو وہ اس بارے میں ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی آئے اس کو سیکیورٹی ملے, بہتر حالات ملیں. اور صاف بات ہے ہمارے آگے پیچھے ہم لوگوں کے دشمنی ہیں جو دوسرے ممالک ہیں, تو ان کو بھی ہمیں بتانا ہے. اس لیے کہ چاہے انڈیا نے تو اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا, لیکن یہاں پہ ہمارے حالات نہیں خراب کر سکتا. اور 2-3 مہینے میں جب ہمارا یہ ایک تو قافلہ چلا گیا یہاں سے, اور یہاں پہ مکمل طور پہ جب روڈ کا افتتاح ہو جائے گا تو اس کے بعد انڈیا خود بخود آرام سے بیٹھ جائیں گے. لیکن ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ناکام بنایا جائے. تو وہ خیر اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, ہمارا صوبہ سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے چاہے اس کا سی پیک سے جس طریقے سے بھی تعلق ہوتا ہے ان کو سیکیورٹی دیں اور ایک بہتر سسٹم اور ایک بہتر طرف لے جائیں تاکہ لوگ یہاں پہ سیف ہوں اور اپنا سیف طریقے سے یہاں پر کام کر سکیں. جی ٹھیک ہے, یعنی کہ کے پی کے کی طرف سے بھی یہی بات ریکگنائز کی گئی ہے, اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ ایکسٹرنل ہے. بابو سرفراز جتوئی صاحب, آپ کا لاسٹ لائنر, پھر میں پروگرام کنکلوڈ کروں گی. آپ کو لگتا ہے اس ایکسٹرنل جو بھی ہمارے عناصر ہیں اس کے خلاف اب ہم لوگ منظم ہیں اور پاکستان میں اس طرح کا ڈسپلن ہے کہ ہم لوگ اپنے انٹرنل مسائل بھلا کر ایکسٹرنل سچویشن کی طرف دھیان دے پائیں؟ لاسٹ لائنر. دیکھیں, ہمیں انٹرنل اپنے مسائل بھلانے ہی پڑیں گے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو 2011 اور 12 میں جو ٹیررسٹ اٹیکنگ پوزیشن میں تھے اب وہ بھاگ رہے ہیں, پسپا ہو رہے ہیں, حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں. جب تک آپ کی انویسٹمنٹ لانی ہوگی تو آپ کو ملک میں امن کا گہوارہ ملک کو بنانا ہوگا. انویسٹر آتا ہی تب ہے, انویسٹر آپ کو اٹریکٹ ہوتا ہی تب ہے جب ملک کے اندر امن ہو. اور سی پیک تو ایسا منصوبہ ہے جس کی سوورن گارنٹی خود آرمی نے لی ہے, آرمی نے خود لی ہے. اور اس کو کرنے کے دیکھیں جسے آرمی نے ایک ایس ایس جی کی ڈویژن پوری اس کے لیے ریزرو کی ہے کہ وہ جا کے اس کو سیکیورٹی دے گی. اور پھر دوسری بات ہے کہ میں آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی اختلافات کو بلا کر سی پیک کے حوالے سے کم سی پیک کے حوالے سے ان کو منظم ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے اس بات پہ کنکلوڈ کروں گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. وائنڈ اپ کرتی ہوں اس نوٹ پہ جو کہ بہت اچھا نوٹ ہے. کیسا لگا ڈسکشن؟ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک نہ بھولیے گا. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. ایڈوکیٹ بابو سرفراز جتوئی صاحب ہمارے ساتھ تھے, سردار نزاکت صاحب نے ہمیں گریس کیا تھا یہاں کراچی اسٹوڈیو سے, آل دا وے فرام پشاور اسٹوڈیوز عارف یوسف صاحب نے بھی ہمیں گریس کیا تھا. خیبر پختونخوا کی بھی ریپرزنٹیشن ہم نے ان سے حاصل کی پینل میں. انوار الحق تاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے فون لائن پر, آلدو ان کو ہم لوگوں نے اسٹوڈیوز میں ایکسپیکٹ کیا تھا لیکن بارش اور کچھ موسم کی جو حالات تھے انہوں نے الاؤ نہیں کیا, لیکن نان دا لیس اٹ واز پلیزر ہیونگ ہم ایٹ لیسٹ اوور دا فون. پروگرام وائنڈ اپ صرف اسی ایک مختصر سی بات پہ مختصراً یہی کرنا چاہیے کہ وہی بات جو ہم نے آخر میں اپنے راؤنڈ آف ڈسکشنز میں کی کہ انٹرنل سچویشن ہمارے لیے پھر بھی اس طرح کی ہے کہ سالویبل ہے.
बातचीत, नेगोशिएशंस और डायलॉग के जरिए एक्सटर्नल जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, भारत भी जिस तरह से अपनी क्या कहना चाहिए अपनी बरहमी का इजहार कर रहा है इस पूरे मंसूबे के ऊपर और पूरे वन बेल्ट वन रोड विजन इटसेल्फ के ऊपर, उसके हवाले से हमें अब अलर्ट होना पड़ेगा और ना सिर्फ हमें, हमारे जितने भी दोस्त ममालिक भी हैं उन सब की भी अलर्ट होना, उन सबको भी इस हवाले से एक एक्नॉलेजमेंट रखना अपने अंदर और एतराफ़ रखना इस बात का जरूरी है कि किस तरह से इस एक्सटर्नल एलिमेंट को केटर किया जाए, साथ मिलकर कॉम्पैक्ट किया जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।